اور کو روئے گی جانات میں زہرا، تیرا احسان ہے ہم پہ قاہری۔ حر کی زوجہ سے کہتی تھی فضا، 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 حر کی زوجہ سے کہتی تھی فضا۔ امام زمانہ انتقام دیں گے، اس لیے وارث نے آج تک انتقام کسی امام نے انتقام کربلا کے قاتلوں کا نہیں ملا، رستہ چھوڑ دے رستہ، اور صرف چینلائز کر دیا۔ تو بس چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے جو سمجھ ذہن میں ہے، زیادہ کی اور یہاں سے چلے گئے۔ کسی میں جناب فضا پہ کوئی نحو یاد ہے تو دو چار بند پڑھ دیں، دو چار شعر پڑھ دیں۔ اس نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رفیق رفیق صبر کرنا ہے۔ وہ کربلا میں قیام فرمایا، اسی قیام کے دوران شیر سے مولا علی کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آ کے مولا کو سلام کیا، امیر المومنین سے اس نے اپنی ڈیوٹی طلب کی کہ مولا کوئی ذمہ داری ہو تو مجھے ذمہ داری بتا دیں، ارشاد فرما دیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ یہاں 61 ہجری میں میرا لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، اور دنیا بھر کے بھیڑیے اس کی لاش کا نام و نشان مٹانے کو جمع ہوں گے۔ تیری ذمہ داری ہے کہ تو حسین کی لاش کی حفاظت کرے۔ اور اتنا کہہ کہ شیر سے مولا کائنات نے وعدہ لیا، شیر جو ہے انہی وعدوں میں گھومتا رہا۔ 61 ہجری میں جب امام حسین کا قافلہ یہاں اجڑ چکا اور امام کی شہادت واقع ہو گئی، تو 2 مراحل ہے کہ جہاں اس شیر کی آمد کے نشان ملتے تھے۔ ایک جب گھوڑوں کی ناک بندی کی جا رہی تھی اور اشقیاء نے اپنے لاشوں کو ہٹا لیا، تو جناب فضا نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ کے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو کہا کہ حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ اس وقت جناب فضا نے شیر کو آواز دی اور شیر آیا اور امام حسین کی لاش کی کچھ لمحے اس نے حفاظت کی۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ وہ یہیں رہا اور یہیں پہ اس کی شہادت واقع ہوئی۔ فضا نے اس شیر کو طلب کیا تھا اور اس نے آ کے امام حسین کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ زیارت امام زمانہ سے منسوب ہے، اس میں باقاعدہ جملہ موجود ہے، السلام علی من تنبشہ الذئاب، اس مظلوم کے سلام جس کی لاش کا نشان مٹانے کے لیے کربلا میں بھیڑیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اتنا آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جنگل میں راجہ شیر ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے کوئی جانور ٹک نہیں پاتا۔ شاید اسی لیے مولا کائنات نے اس شیر کی ذمہ داری یہاں لگائی اور یہ امام حسین کا لاش مبارک محفوظ رہ سکا۔ آج آپ کے سامنے وہی مقام ہے، یہیں جناب فضا کھڑی رہی اور شیر کو اس کی ذمہ داریاں بتاتی رہی۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، فضا نے اللہ جانے کتنے موقعوں پہ آل محمد کی حفاظت کی۔ دربار یزید میں فضا کھڑی ہے، جناب زینب نے خطبہ دیا، یزید نے کہا اس عورت کو قتل کر ڈالا۔ ایک جلاد تلوار لے کے بڑھا، اس نے چاہا شہزادی کی گردن اڑا دے۔ فضا سامنے آ گئی، آ کے کہتی ہے کہ پہلے مجھے مار، بعد میں زینب کی طرف نظر اٹھانا۔ یزید ملعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے اس بڑھیا کو مارو، بعد میں زینب کو مارنا۔ تو اتنا حکم ملا، حبشی آگے بڑھا، جناب فضا نے دربار میں نظر ڈالی تو کچھ 100 کرسیوں کے قریب حبشی کھڑے ہوئے تھے۔ فضا نے چہرے سے بال ہٹائے، بال ہٹا کے کہا مجھے جانتے ہو، میں تمہارے ملک حبشہ کی شہزادی ہوں۔ تلواریں فضا کی حفاظت میں کھڑی ہو گئی کہ یزید حکم واپس لے، یہ ہماری شہزادی ہے، اس کو ہم مارنے نہیں دیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب زمین پہ بیٹھ گئی اور حسین کے سر سے مخاطب ہو کے فرماتے میرے بھائی، ایک کنیز کے اتنے چاہنے والے ہیں اور آنے زہرا دیار کا دیار۔ جزاکم اللہ، آپ آگے یہ زیارت فرمائیے۔ نہ ڈھونڈ کوئی سہارا، حسین کافی ہے، نہ ڈھونڈ کوئی سہارا،
हुसैन वो जन्नत में पहुंचा बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। में उसने नमाज शुजात मुझे वो जलते के बाद बिला किसी तमीर के गुजार हूँ कायम साक्षी बारगाह में तू आया मदर मौला में नज़ाने क़ीदत पेश फरमा। कुर्ते जो से कर आएंगे से हसनैन के कुर्ते जो से गए लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए। क्या बनेगा सामने जिस वक्त है तो अक्सर करबला भी जहाँ बैठे हैं लोग अक्सर करबला भी नुक्ते पर सोचती होगी अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो क्या होगा। अगर शानों सवालिया है ना अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो क्या होता। सरों पे सर बरसते और गलनाशों से भर जाता। सरों पे सर बरसते और गलनाशों से भर जाता। सफों पे सब पलट जाती रुखे गाजी जिधर जाता। सरों पे सर बरसते और गलनाशों से भर जाता। सफों पे सब पलट जाती रुखे गाजी जिधर जाता। वो लश्कर जुल्म का यूं मिस्ल जर्रों के बिखर जाता। जरी से बच के कोई भी सही सालिम न घर जाता। अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो क्या होता। सरों पे सर बरसती और गलनाशों से भर जाता। सफों पे सब पलट जाती रुखे गाजी जिधर जाता। वो लश्कर जुल्म का यूं मिस्ल जर्रों के बिखर जाता। जरी से बच के कोई भी सही सालिम न घर जाता। अगर शानों से पहले मश्क पर तीरे सितम होता फराते करबला में खून ज्यादा पानी कम होता। की ठंडक अली का लाल हुसैन, वाह 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 दिले रसूल की ठंडक अली का लाल हुसैन। हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं, हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं। बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। और बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। समंदरों ने किया जिसकी तशनगी को सलाम, समंदरों ने किया जिसकी तशनगी को सलाम। नमाज करती रही जिसकी बंदगी को सलाम। किया है मौत ने खुद जिसकी जिंदगी को सलाम। जमाना करता है अब तक उसी जरी को सलाम। हयात मौत के साये को बांट देता है, मौत के साये को बांट देता है। हयात मौत के साये को बांट देता है। हुसैन तेग को शहरक से काट देता है। सिद्ध जाफर साहब के बस दो बंद हम पेश कर रहे हैं। हाले गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। वाह वाह वाह। हाले गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। जख्मी दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिलें जमाएंगे जब इमाम आएंगे। एक साहब कर रहे थे अपनी ही तारीफ आप। सारी बस्ती में फ़कत मैं मुत्तकी दीनदार हूँ। लिखता हूँ अरसाल अरीज़े में इमाम असर को क्यों नहीं आते हो मैं तो हर तरह तैयार हूँ। तेग है तलवार है घोड़े भी है नौकर भी है आपकी खिदमत करूँ मैं कौम का सरदार हूँ। आगे बढ़ के मैंने पूछा क्या करूँ मैं एक सवाल। बोले हाँ पूछिए मैं इल्म का मीनार हूँ। पूछा रोज़ा रखते हो ये माह है रमज़ान का। बोले हाँ रखता तो था पर आजकल बीमार हूँ। पूछा रोज़ा रखते हो ये माह है रमज़ान का। बोले हाँ रखता तो था पर आजकल बीमार हूँ। मजलिसों में जाते हो ये सुन के वो कहने लगे गैरों के घर में नहीं जाता गैरतदार हूँ। जाते हो ये सुन के वो कहने लगे गैरों के घर में नहीं जाता हूँ गैरतदार हूँ। गैरों के घर मैं नहीं जाता हूँ गैरतदार हूँ। मैंने पूछा देते होंगे आप तो खुमसो ज़कात। बोले दौलत को लुटा दूं इससे मैं बेजार हूँ। बोले दौलत को लुटा दूं इससे मैं बेजार हूँ।
तज़किरा मस्जिद का फिर छेड़ा के पढ़ते हो नमाज, तज़किरा मस्जिद का फिर छेड़ा के पढ़ते हो नमाज, मुंह बनाकर बोले मैं एक हाथ से बेदार क्या है मेरी तकदीर में लिखा, गाजी जाने मौला जाने, मैंने सफर की नीयत कर ली, कर्ब बला की हिम्मत कर ली, खतरा वतरा मुश्किल हाय हाय। मुश्किल, गाजी क्या जाने कहने, वाह वाह वाह। चैन लगता है, यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है, मैं क्या करूं यही नूर-ए-ऐन लगता है, यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है, मैं क्या करूं यही नूर-ए-ऐन लगता है, तो बुरा न मान नेज़े की नोक पर मुझको, ज़मीं पे अर्श से ऊंचा हुसैन लगता है, ज़मीं पे अर्श से ऊंचा हुसैन लगता है। तो सब मोमिन की दिलों की तमन्ना है कि मुझको तौफीक ए खुदा दे दे, हक पे मरने का हौसला दे दे, मुझको तौफीक ए खुदा दे दे, हक पे मरने का हौसला दे दे, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, सिर्फ रहने को करबला दे दे, सिर्फ रहने को करबला दे दे। और मौला अब्बास के हवाले से कि गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, मशकीज़े में दरिया है तो तूफान भी होगा, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, मशकीज़े में दरिया है तो तूफान भी होगा। तो अब्बास के परचम को जरा गौर से देखो, पंजा है तो बेअत का गिरेबान भी होगा, तो बेअत का गिरेबान। मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा, मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा, रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, रुक अभी मौत जरा देर अभी दूर ठहर, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा, मेरे सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, सर को नेज़े की बुलंदी पे चढ़ाया उसने, मेरे कातिल को भी मालूम था रुतबा मेरा। मुबारक आपको हो आज का ये दिन लोगों, मुबारक आपको हो आज का ये दिन लोगों, कि आज ही तो हमारा हुसैन आया। खबर नवासे की, फरिश्ते आए हैं देने खबर नवासे की, रसूल पाक तुम्हारा हुसैन आया। सलवात पर जज़्बत मोहम्मद। हज़रात, अव्वलन मैं आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये हम सब की खुश नसीबी है, मुक़द्दर का औज है कि इस दर पे आना नसीब हुआ है, और नूरुन अला नूर की मंजिल है कि जिनकी विलादत की शब चल रही है उनके दर पर हम मौजूद हैं, और हम जैसे गुनहगार इस जश्न में शिरकत फरमा रहे हैं। मैंने आपके सामने जाने कायनात ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तमीद आपने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। आप देखें कि परवरदिगार उससे मोहब्बत करना जो हुसैन से मोहब्बत करे, और ख़ास लुत्फ़ आप महसूस करें, लफ्ज़ मन इस्तेमाल हुआ है। अब जो ये लफ्ज़ आया है इसमें कोई कैद नहीं है कि साहब फला अगर हुसैन से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह मोहब्बत करेगा, कोई भी हुसैन से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अच्छा, मोहसिन शहीद ने कहा तो, लेकिन उनको पता नहीं था कि मिसरा फ़कत उनका नहीं है,
بلکہ اپنے زمانے کی 5 بڑی ہستیوں نے کہا اپنے اپنے دور میں، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ خزانے ہیں جو آسمان پہ پائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر خزانے کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے۔ پروردگارہ اگر آسمان پہ تیرے خزانے ہیں تو اس خزانے کی چابی کیا ہے؟ پروردگار نے کہا اس خزانے کی چابی ہے شاعروں کی زبانیں۔ کبھی کبھی شاعر کی زبان پر وہ مصرع آ جایا کرتا ہے جو خدا کے خزانوں کو کھولنے کا سبب بن جایا کرتا ہے، خدا کی رحمت کو جوش میں لا دیا کرتا ہے۔ اور جو فقرہ پھر آپ نے محبت اہل بیت میں ڈوب کر کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اپنے زمانے کی 5 بڑی ہستیوں نے اپنے اپنے دور میں کہا۔ ترتیب جداگانہ 1-2 اور میں عرض کروں گا، وقت تمام ہو جائے گا۔ جناب جبرائیل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کون سا موقع؟ 3 شعبان المعظم کی مبارک گھڑی ہے، نبیوں کے سردار کے یہاں، خاتون جنت کے یہاں شہزادہ حسین تشریف لایا ہے۔ اب جیسے تشریف لائے، حکم کردگار اور جبرائیل جاؤ نبی کو مبارکباد۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو حاجت یقین مانی پوری ہو چکی ہوں، جو جائز تمنائیں ہم لے کر آئے ہیں بارگاہ وفا میں قبول ہو چکی ہوں گی۔ لیکن چونکہ دل کی تسکین کے لیے جناب ابراہیم نے بھی کہا تھا وَلِ تطمئن قلبی، سکون قلب کے لیے، تو سکون قلب کے لیے مانگ لیتا، ورنہ مانگنے کی اس در پر ضرورت نہیں ہے، بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ یہ دلوں کے احوال سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، ہمارے دل میں خیال صحیح سے آ بھی نہیں پاتا، ان کو خبر ہوتی ہے۔ پھر بھی مولا مبارک شب ہے، ہم جیسے گنہگار یہاں پر آئے ہیں، یہ ہمارے بڑی مقدر کا اوج ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہاں پہ آنا نصیب ہوا۔ اور میں آپ دیکھو علماء نے بیان کیا ہر کوئی یہاں پہ آ بھی نہیں پاتا، جانے کون سا عمل خدا کو پسند آ جائے کہ آپ کو اللہ نے یہاں پہ بلا لیا۔ یا پھر بعض روایتوں ملتا ہے کہ والدین، آپ کے والدین دل میں کربلا کی ذات کی تڑپ لے کر چلے گئے ہوں، وہ آپ کو پروردگار کی نیابت میں یہاں پر بلا لیا۔ یا پھر کوئی آپ کے ماں کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی کہ مولا نے آپ کو اپنے در پہ طلب کر دیا، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ سب مل کر کے نظر مولا عباس علیہ السلام، نظر امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا دیتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کافی ہے حسین کافی ہے، وہ بادشاہ کا سردار اور شاہ کا شاہ۔